आज पतित पावनी ज्ञानदायी मोक्ष ने प्रदान करवा वाली रामकथा ना प्रथम दिवसे अपने रंजित हनुमान आश्रम ना प्रांगण में भेगा थिया छीए अले रामकथा प्रारंभ कर्या पहला बाबा तुलसीदास जी सुंदर और सरल भाषा में अपने रामकथा ना महत्व समझाया अपने अमुक कार्य करवा जाइए तो जहाँ सुधी कार्य ने बारे में अपने खबर न हो ત્યાં સુધી ई कार्य करवा में रुचि लागती नहीं, मन लागती। रामकथा ना महात्म में तुलसीदास जी महाराज कहे छे कि ज्यां सुधी तमे गमे जे कार्य करवा माटे जाओ और एना विषय में तमने खबर न होय तो ई कार्य संपूर्ण न थाय। एने अंदर क्यांक ने क्यांक बाधा आवी जाय। रामकथा एक अनुष्ठान छे। पाप साप संताप ने मटाड़वा वाला ई अनुष्ठान आज ते नहीं 400 वर्ष ते आ अनुष्ठान चाल्यो आवे छे। नित्य नवीन थाय छे। अले रामकथाना महात्म्य कहेवानो तुलसीदास जी महाराजे स्पष्ट कर्યું છે કે એને અંદર अनुराग उत्पन्न न थाय, कोई वस्तु ने अंदर प्रेम उत्पन्न न थाय ત્યાં સુધી ई कार्य सफल न गणाય। એટલે आज प्रथम दिवसनी कथा में આપણે रामकथाना महात्म्य जाणीए કે महात्म्य શું છે। सर्वप्रथम तुलसीदास जी महाराज बधानी वंदना करे छे अने हनुमान जी ने आह्वान करे छे। केम के एम संतो कहे छे कि ज्यां ज्यां राम कथा थाती होय त्यां राम कथा श्रवण करवा माटे पोते हनुमान जी महाराज विराजमान होय छे। एटले तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी ની वंदना करे छे अने कथा में विराजमान थवा माटे आसन आपे छे। केम के अपने राम कथा ने अंदर अनुराग उत्पन्न थाय नहीं तो प्रभु तो घर बार बार अवतारों लीजा है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारा के भगवान दरेक कल्प में अवतार ले छे पण मनुष्य जीव से जहाँ सुधी प्रभु ने सानिध्य में न पहुंचे ત્યાં સુધી એનું કલ્યાણ થતું નથી। अले भगवान कथा श्रवण माटे बुद्धि की जरूर न हो। कथा में तो निखालस भाव ते मन ने भगवान ना श्री चरणों में लगाड़ी देवू पड़े। मारा बाप अरे आज ते 50-60 बरस जूनी ज बातों छे। सत्य कथा है। संतो कहे छे कि एक बार एक अयोध्या ना संत मुंबई राम कथा करता था ने कायम जारे राम कथा करवा बैठे त्यारे हनुमान जी ने आह्वान करे, आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार आसन लीजिए प्रेम से आवो पवन कुमार। આવી રીતે જ્યારે પ્રારંભ કરવા જાય ને ત્યાં એક તર્ક બુદ્ધિ વાળો માણસ જીવન કાળની અંદર એના વકાલત કરે વકીલ હતા પણ बुद्धिशाली मानस तर्क बधारा करे। एले चालू कथा में महात्मा ने कीधु के बाप जी आपे कायम कहो छो कि आइए पवन कुमार आसन लगाड़ो छो कि हनुमान जी अहींया आवे छे। महात्माए कीधु भाई आ श्रद्धानो विषय छे। मारी श्रद्धा छे के हनुमान जी दरेक कथा ने अंदर विराजमान होय छे एटले हूँ मारा आह्वान करूं छुं। वकील कहे कि नहीं बाप जी एम नहीं चाले एनो प्रमाण देवू पड़शे केम के कली काल छे कलियुग ने अंदर प्रमाण पहला मांगे छे। वकील साहेबे जिद करी। महात्माए कीधुं कि भाई तमे नो मानता हो तो काई नहीं हूँ मारी राम कथा अहींया विराम करी दो। पर बुद्धिशाली माणस तर्क में अड़ी गया कि नहीं आनो प्रमाण देवू पड़शे। त्यां महात्माए कीधुं कि भाई हूँ तो काई प्रमाण आपी सकतो नथी केम के हरि अनंत हरि कथा अनंता के जे प्रभु कण कण में विराजमान हो और एना भक्त हनुमान जी
એની કથા શ્રાવણ કરવા માટે આવતો હોય તો એક કામ કરીએ, આપણે કાલે એનો કાંઈક નિવારણ કાઢીએ અને કાલે હનુમાનજી કથા મેં આવશે એવો મારો વિશ્વાસ છે. મહાત્માની કથા પૂર્ણ થઈ અને જ્યારે મહાત્માએ કીધું કે ભાઈ આ આસન લઈ લો, ત્યાં ઈ વકીલ તૈયાર જ બેઠા હતા કે નહીં બાબા એક રાતમાં તમે આ આસનની અંદર કાંઈક કરી દો તો. મહાત્માએ કીધું કે ભાઈ એક કામ કર, આ હનુમાનજીનો આસન તું પોતે ઘરે લેતા જા, કાલે કથા મેં આવે ત્યારે આસન લેતા આવજો. આ બાત આગની જેમ આખે શહેર મેં ફેલી ગઈ. કાલે મહાત્માની પરીક્ષા થવાની છે, ટેડાને કઈ મહેરામણો. ત્યાં તો મહેરામણો જામ્યો, આખી પબ્લિક ખચાખચ ભરાઈ ગઈ છે. કથાનો સમય થયો, મહાત્મા ગાદીએ બિરાજમાન થયો. ત્યાં ઓલા વકીલને કીધું કે ભાઈ આસન લાવ. આસન પાથરવામાં આવ્યું છે. મહાત્માએ કીધું કે ભાઈ જો આજ હનુમાનજી કથાની અંદર ન આવે તો આજથી હું મારો બાનો કાઢી દઉં ને પેન્ટ શર્ટ પહેરીને હું તારી ઓફિસે પટ્ટાવાળો બનીને બેઠીશ. અને જો હનુમાનજી કથા में હાજર રહે, એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ થઈ જાય તો તમે શું કરશો? વકીલે કીધું કે અગર હનુમાનજી જો કથા में આવ્યા, કોઈ પ્રમાણ સત્ય થઈ ગયો તો હું આજથી આ સંસારને છોડીને સાદું જીવન જઈને મારા અયોધ્યામાં બેઠા, હું તમારો શિષ્ય બની જાશું. પબ્લિક એક સુરે બેઠી છે. મહાત્માએ આસન લગાડ્યો છે, હનુમાનજીને આહ્વાન કર્યા છે અને આહ્વાન કર્યા બાદ ગાદીએ જ્યારે હનુમાનજીને બેસાડી દીધા, ત્યાં એ વકીલ ભાઈને કહેવામાં આવ્યા છે કે હવે તમે આ આસન હટાવી લેવો. જો હનુમાનજી આસન ઉપર ન બેઠા હોય તો આ આસન હટી જશે, અથવા જો આસન નહીં હટ્યા તો સમજી લેવાનું કે હનુમાનજી વિરાજમાન છે. એ વકીલે 3-4 વાર કોશિશ કરી પણ આસન હટાવવાની તો વાત દૂર, એ આસન સુધી વકીલનો હાથ જ નથી પહોંચતો. 3-4 વાર કોશિશ કરી, એ આસનને અડી નથી શક્યા અને ત્યાં વકીલે હાર માની લીધી અને કીધું કે બાપજી હું હારી ગયો. આજ હનુમાનજી કથાને અંદર મોજૂદ છે, એ પ્રમાણ થઈ ગયો છે. ત્યાં કથા સંપૂર્ણ થઈ ગઈ, કેમ કે આજના યુગની અંદર પ્રમાણ પહેલા જોઈએ. મારા બાપ, અગર એ પ્રમાણ માંગતા માંગતા જઈએ તો આપણો જીવન નીકળી જાય પણ આપણે જીવનમાં કાંઈ પ્રાપ્ત નહીં થાય. એટલે મહાત્મા કીધું છે કે હનુમાનજી દરેક કથાની અંદર વિરાજમાન હોય છે અને ભગવાન દરેક કલ્પ में જન્મ લે છે. એ પાકું કલ્પ કલ્પ પ્રવૃત્તિ પ્રભુ અવતારા. ત્રેતા યુગનો સમય છે. માતા અંજની હનુમાનજીને નાનપણ में કથા રામ કથા સંભળાવતી કે પ્રભુની લીલા કેવી કેવી થાય. એ સંસ્કાર વાળી વસ્તુ આવે છે. જ્યાં સુધી તમે નાનપણથી કોઈ વસ્તુ બાળકને નહીં સમર્પિત કરો ને ત્યાં સુધી બાળકને અંદર એ સંસ્કારો નહીં ઊભા થાય. એટલે માતા અંજની હનુમાનજીને જ્યારે કથા સંભળાવે ત્યારે નાનપણમાં હનુમાનજીની આંખોમાં આંસુડા આવી જાય. જ્યારે હનુમાનજી રડવા મળે ત્યારે માતા અંજના કહે છે કે હનુમાન આ યુગમાં પણ પ્રભુ અવતાર લેવાના છે અને એ અવતાર લીધા પછી એની જે સેવા કરશે એ મારો લાલ હનુમાન જ હશે. તું સેવા કરીશ ને બેટા? ત્યાં હનુમાનજી હા પાડે અને જ્યારે હનુમાનજી ભગવાન રામજીની સેવામાં હતા એ સમય હનુમાનજીને પાસે થોડોક સમય મળે અને એ સમય જ્યારે પ્રાપ્ત થાય એમે હનુમાનજી સ્પેસિફિકની સલાહમાં વજ્ર જેવા લખોતે રામકથા લખતા હતા. રામકથા લખી લખીને સંપૂર્ણ થઈ ગઈ. ચરિતમ રઘુનાથ સતકોટિ પ્રવિસ્તરમ એક એક મક્ષરમ પૂષા મહાપાતક નાશનમ
કે પાપ તાપ સંતાપ મહાપાતકોને નાશ કરવા વાળી રામ કથા। એ હનુમાનજી સ્ફટિકની સલાહ ઉપર લખતા હતા। રામ કથા પૂર્ણ થઈ ગઈ। હવે દાખલો જોઈએ કે આપણે નિઝારની અંદર પરીક્ષા આપી, જ્યાં સુધી કોઈ માસ્ટર એને તપાસ ન કરે ત્યાં સુધી એના નંબર ન આવે। એવી રીતે રામકથા તો હનુમાનજીએ લખી નાખી। હવે એને નિરીક્ષણ કોણ કરી શકે? એને માટે વાલ્મીકજીને હનુમાનજીએ એ રામકથા દેખાડી। વાલ્મીકજીએ બહુ પ્રસન્ન થયા કે કથા બહુ સુંદર લખી છે, પણ એક ઈર્ષાનો ભાવ મનને અંદર રહી ગયો કે જો હનુમાનજીની આ રામકથા આ લોકને અંદર જાહેર થશે તો મારી રામકથાને કોઈ નહીં પૂછે, મારી રામકથાને કોઈ બાંધશે નહીં। એટલે વાલ્મીકજીએ કીધું કે હનુમાનજી તમારી કથા બહુ સુંદર છે। અને જ્યારે રામકથા પાસ થઈ ગઈ પછી હનુમાનજીએ કીધું કે વાલ્મીકજી માંગો, તમારે જે જોતું હોય એ માંગી લો। ત્યાં વાલ્મીકજીએ કીધું કે પ્રભુ મારે માંગવાની ઈચ્છા કાંઈ નથી, પણ જો તમારી આ રામકથા સમાજની અંદર જાશે તો મારી રામકથાને કોઈ નહીં બાંધે। એટલે હું ખાલી એટલો માંગુ છું કે આ જો સ્ફટિકની રામકથા લખી છે સ્ફટિકની સલાહ ઉપર, આ રામકથા તમે દરિયાના ગર્ભમાં પધરાવી દો। અને હનુમાનજીએ એ રામકથા દરિયાના પેટ में પધરાવી દીધી છે, તળિયા में મૂકી દીધી છે। અને પછી હનુમાનજીએ કીધું કે વાલ્મીકજી તમારે અંદર જે ઈર્ષાનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો એને લીધે મારી રામકથા તમે એમને નખાઈ દીધી છે, પણ એની એ રામકથા તમે ફરીથી જન્મ લઈને લખશો और ई रामकथा તમારી સંપૂર્ણ જગત में प्रसिद्ध થશે। તમારે જન્મ લેવું પડશે આ રામકથા લખવા માટે। ને સંતોનો મત છે, સંતો કહે છે કે વાલ્મીકજી પોતે તુલસીદાસજીના રૂપમાં જન્મ લીધું છે અને જન્મતા બે રામ રામ રામનો ઉચ્ચારણ કર્યા છે। કેમ કે જ્યાં સુધી એ રામ રામના ઉચ્ચારણ કરીને તો પછી તો તુલસીદાસજીએ જીવનની અંદર ઘણા કષ્ટો સહન કર્યા અને જીવનની અંદર સહન કર્યા કે બાદ રામકથાનું આયોજન સર્વપ્રથમ હનુમાનજીને બિરાજમાન કરવાયા અને હનુમાનજી આગળ રાખીને તુલસીદાસજીએ રામકથા લખી સમાજની અંદર। એટલે રામકથા જરૂરી છે और ये रामकथा 400 વર્ષથી આજ પણ લોકો પોતાના કલ્યાણ કરવા માટે મન લગાડીને સાંભળે છે। આત્મા જ્યાં સુધી પરમાત્માના ચરણના અંદર અનુરાગ ન થાય ત્યાં સુધી આ રામ આપણા જીવનની અંદર કાંઈ પ્રાપ્ત ન થઈ શકે। હો યહી રામ ચરણ अनुरागी कलमल रहे सुमंगल भागी। कि જ્યાં સુધી પ્રભુ શ્રી રામના ચરણોમાં अनुराग उत्पन्न न થાય ત્યાં સુધી કથા સાંભળવી और ના સાંભળવી બરાબર છે। કેમ કે रामकथा ने अंदर अपने अनुराग क्यारे उत्पन्न थाय ई सर्वप्रथम तुलसीदास जी महाराज रस्तो बतावी रह्या छे कि एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। के तमे अरे जीवन ने अंदर जहां लगी सत्संग उत्पन्न न थाय त्यां सुधी प्रभुना चरण में अनुराग उत्पन्न होता है। मारा अले प्रभुना चरण में अनुराग राखवा माटे तो कोक संत नो संग करवो पड़े। ई संत तमारा जीवन बदली दे। जे श्रद्धा सबल सहित नहीं संतन कर साथ। केम के ज्यां सुधी मन ने अंदर श्रद्धा न थाय त्यां सुधी कोई संत प्राप्त न थाय। अले ई संत प्राप्त न थाय एटले तमारा जीवन ने अंदर कोई दी विश्वास उत्पन्न न थाय। अले अपने रामकथा सांभळवी शुं काम? तुलसीदास जी पोते कहे छे के हूँ तो मारा अंतःकरणना सुख माटे रामकथा लखुं छुं।
तो आ બે तीन वस्तु આપણે जीवन में જોઈએ કે આપણા जीवन में जरूर से नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहे છે કે અંતઃકરણનો સુખ માંગુ છું એને માટે હું રામ કથા લખું છું। અને બીજો કહે છે કે મારા મનને બોધ થાય, મારા મનને બોધ થાય એને માટે કામ રામ કથા છે। અને ત્રીજો तुलसीदासजी महाराज કહે છે કે રામ કથા હું કરીશ તો મારી વાણી પવિત્ર થાય એને માટે આ રામ કથા કહું છું। જો जीव ने आ लोक में ने परलोक में सुख जोतू हो तो एने प्रभु राम ना चरणों में अनुराग उत्पन्न करवू ज पड़े। जो परलोक यहाँ सुख चाहे। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कहे छे कि आलोक में सुख अने परलोक में सुख जोतू होय तो राम कथा नो भाव भक्ति के आश्रय लेवू पड़े। मारा केम एनो कारण जे छे के राम कथा ये तुरंत फलदाता छे। नौनो दिवस नो अनुष्ठान चालतो होय तो एने अंदर राम कथा में अनुराग उत्पन्न थाय। अने आपले आ जीव छे अरे ये जीव पोताना स्वार्थ के सिवाय बीजू कहीं चाहतू नहीं। राम भजन सोई मुक्ति गोसाई आवई वળી आई के राम भजन करशो तो मुक्ति મળશે। હવે હું માર અમુક તર્કવાળા લોકો કહી શકે છે કે આપણે રામ કથા કરીએ તો એનો ફળ શું? કેમ કે વગર લીધે તો મનુષ્ય જીવ કઈ કરતા જ નથી। भगवान बुद्धि आपी ने એટલે पहले तो ये तर्क में જ આવી જાય છે। એને પોતાનો સ્વાર્થ દીખે છે એટલે કે આપણે રામ કથા કરીએ પણ શું કામ કરીએ, એનો લાભ શું? તો तुलसीदासजी महाराजे સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે જો દાયક ફલ ચાર, આ ચાર ફલ દેવા વાળી છે। એને અંદર આપણે ચાર की चार फल જે तुलसीदासजी महाराज કહે છે કે રામ કથા શ્રવણ કરવાથી आ चार फल प्रदान थाय छे। अर्थ, धर्म, काम अने मोक्ष। आ चार फल राम कथा ने अंदर से तमे सीखी सको जो तमने प्राप्त थई सके छे। एटले कहेवाळो छे धर्म, अर्थ, काम अने मोक्ष। जो तमे धर्म ने जोड़े लईने जाशो अने धर्म ने आधारे जे कई अर्थ अर्चन करवामां आवशे, તમે જે કઈ ધન કમાવશો એ ધર્મને આધારે કમાવો તો તમારી સંતતિ સુધરે। સંપત્તિ તો સુધરે જ છે, સંતતિ સુધરે। શબ્દને ઉપર ધ્યાન દેવાનું। ધર્મ પછી કમાયેલો ધન, अर्थ, काम એટલે આપણી સંતતિ, કામ ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય પછી મોક્ષ પ્રદાન થાય। કેમ કે નાનપણથી જે વસ્તુની અંદર રસ જાગેલો હોય અને એ ધર્મને પકડીને આપણે આગળ ચાલતા હોઈએ તો આપણા જીવન સફળ થાય। અને બીજું કે तुलसीदासजी महाराजे 7 कांड લખ્યા। राम कथाना 7 कांड લખ્યા છે। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड અને उत्तर कांड। एक एक कांड ने अपने विचार करवा जाइए कि मनुष्य जीवन केवो होवो જોઈએ, કેટલી ઉંમર में કેવો જીવન જીવવું એ अपनी राम कथा समझावे છે। जो એનો અનુસરણ કરીને આપણે જીવન જીવશું તો આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય। बाल कांड में કેમ રહેવું, પછી अयोध्या कांड में यानी युवानी में केम रहू, अरण्य कांड में अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आई है तो ये विपत्ति में केम रहू, अच्छे किष्किंधा कांड के अपने भाई बंद मित्रों ने जोड़े अपने केवो व्यवहार करवू, अच्छे जे तमारा से नीचे से सुंदर कांड जेने कहेवाय, जे तमारा करता नीचा से एने जोड़े तमारे केम वर्तन करवू। स्वामी और दास सेवक नो केम भाव राखवू ई सुंदर कांड में आवे छे। કે સેવકને કેમ રહેવું, સ્વામીને કેમ રહેવું,
પછી લંકા કાંડ આવે છે કે આપણા જે દુશ્મન હોય, જેને જોડે શત્રુતા થઈ હોય, એને જોડે પણ કેવો વ્યવહાર કરવું એ લંકા કાંડ બતાવે છે. અને લંકા કાંડ બાદમાં જે ઉત્તરકાંડ આવે છે, રાજગાદી જ્યારે ભગવાનને પ્રાપ્ત થઈ જાય પછી આપણે પ્રજા માટે કેવી રીતે રાજ કરવું એ ઉત્તરકાંડ में આવે છે. એટલે તુલસીદાસજી મહારાજે બહુ વિવેક આપણે દરેક માણસના જીવન કે અંદર ઉતરી જાય એવી રીતે લખ્યા છે કે આપણે જીવનની અંદર શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ. આ બધી વસ્તુ અગર આપ વિચાર કરવા જઈએ 7 કાંડ બરોબર. પછી તુલસીદાસજી મહારાજે શરૂઆત 7 શ્લોકથી કરી. 7 શ્લોક અમુક સંતો કહે છે કે તુલસીદાસજી મહારાજે 7 શ્લોક એટલે લખ્યા કે અયોધ્યા રામકથાને અંદર 7 કાંડ આવે છે એટલે 7 શ્લોકની સ્થાપના કરી છે. પણ અમુક સંતોનો કહેવાનો એમ છે કે આપણા જીવનની અંદર 7 સુરો છે, સારે ગામા પા ધાની સા. તમે ગમે તે રાગ મેં આ રામકથા ગાઈ શકો છો. એટલે 7 શ્લોકો લખ્યા. અને અમુક સંતો એમ કહે છે કે અઠવાડિયાના દિવસ 7 હોય છે, એને માટે તમે ગમે તે દિવસે રામકથાનું આયોજન કરી શકો છો. એમ મુહૂર્તની વાત નહીં હોય, દિવસ શુભની જરૂરત ન હોય. કેમ કે રામકથા સહેજ આપણે જીવનને પરિપૂર્ણ કરી દે અને જીવનને અંદરથી તમારે પાપ તાપ સંતાપને ધોઈ નાખે. એને ઉપર મને એક વાત યાદ આવે કે એક સ્ટેશન પર એક વડીલ દાદા એની બેન્ચ ઉપર બેઠા હતા અને રામકથાનો પાઠ કરતા હતા. રામાયણ હાથ में અને રામકથા વાંચતા હતા. ત્યાં નવ યુવાન જોડો પરણેલો એ દાદાની બાજુમાં આવ્યા અને એ નવયુવાન ભાઈએ કીધું કે દાદા શું કરો છો? દાદાએ કીધું કે ભાઈ હું રામકથાનો પાઠ કરું છું. તો એ ભાઈએ કીધું કે દાદા 400 વર્ષ થઈ ગઈ, તમે હજી પકડીને બેઠા? અરે એના કરતા નવલકથાઓ કેટલી સારી સારી નીકળી છે, કેટલા સારા સારા ઉપન્યાસો નીકળ્યા છે, એ વાંચો ને. દાદાએ કીધું કે ભાઈ જેને જે ગમે એ કરે. મને મારી જીવનનો બધી વસ્તુ આને અંદરથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે એટલે હું રામકથા વાંચું છું. પણ ઓલા ભાઈ તર્ક પર ચડી ગયો. કેમ કે ભણેલો ગણેલો માણસ, અરે ભણેલો ગણેલો માણસ હોય ને એ થોડો બધા ચતુર જાદા હોય, એ તર્ક પર અડે એટલે યા તો પોતાનું નુકસાન કરે યા બાજુવાળાનું નુકસાન કરે. એ દાદાને જોડે તર્ક પર ચડ્યા કે એવો ન હોય. હવે આ સમાજ કેટલો આગળ નીકળી ગયો છે, તમે હજી જૂના પડ્યા છો. ક્યાંક હવે પરિવર્તન લાવો તમારા જીવનની અંદર. આપણો સમાજ ચાંદ पे પોગી ગયો, તમે હજી રામકથામાં અટક્યા છો. બસ એટલો કીધું. ત્યાં એ સ્ટેશન ઉપર ટ્રેન આવી ગઈ અને મેલગાડી સ્ટેશન ઉપર ખાલી 2 મિનિટ રોકાય એટલી. દાદા તો ચડી ગયો, દાદાને જોડે જોડે ઓલો ભાઈ પણ ચડી ગયો. દાદાને સીટ મળી ગઈ, સીટ ઉપર જઈને બેઠીને દાદાએ તો પછી પોતાની રામાયણ ખોલી લીધી ને વાંચવા મળ્યા. ગાડી હાલવા મળી, ગાડી હાલી ગઈ. ત્યાં ઓલા ભાઈએ બૂમ પાડી, કો ગાડી રોકો, ગાડી રોકો. કોકે માર જંજીર ખેંચી, ગાડી ઊભી રહી. ને દાદાએ પૂછ્યું કે ભાઈ કેમ ગાડી ઊભી રાખી? ત્યારે ઓલા નવયુવાને કીધું કે દાદા રહેવા દો ને, તમે તમારે જોડે વાતો કરવા મેં और झगड़वा में એટલો ટાઈમ વહી ગયો કે સ્ટેશન पे હું તો ચડી ગયો પણ મારી પત્ની સ્ટેશન ઉપર રહી ગઈ, ઈ નથી ચડી. ત્યારે દાદાએ બડે પ્રેમથી ભાઈને સમજાવ્યો કે ભાઈ જો તે રામકથા સાંભળી હોત ને, રામકથા વાંચી હોત ને, તો આજ તારી પત્ની સ્ટેશન पे ભૂલી ન પડે. ત્યારે ઓલા નવયુવાને કીધું કે દાદા આ બાત પણ રામકથામાં લખેલી છે. ત્યારે દાદાએ કીધું કે હા ભાઈ, આ બાત રામકથાને અંદર લખી છે કે ગમે જે વાહન में ચढ़ે એ પહેલા પોતાની પત્નીને પોતાના બાળકોને ચડાવે પછી પોતે ચढ़ે. ભાઈએ કીધું હું ન માનું, મને પ્રમાણ આપો.
દાદાએ ત્યાં એક સાકી કીધી છે કે ભગવાન જ્યારે વન में ગયા હતા એ સમય में કેવટને પાસે નાવ માંગી છે અને એ નાવમાં પ્રિય ચઢાઈ ચઢાવ રઘુરાઈ કે પહેલે પોતાની પ્રિય સીતાજીને નાવ में ચઢાવ્યા છે, પછી રઘુરાઈ ચડ્યા છે અને પછી ભગવાન શ્રી રામ એ નાવ में ચડ્યા છે। જો તે રામ કથા વાંચી હોત ને તો આજ તારી પત્ની સ્ટેશન ઉપર ન હોત। એટલે કહેવાળો છે કે જે જોનો છે એ સોનો છે મારા બાપ, એને અંદર તો તમને તમારા જીવન જીવવા માટે જગ્યા મળી જશે। અને જે માણસ એકવાર હૃદયથી રામ કથા શ્રવણ કરી લે અને હૃદયમાંથી એકવાર ઉદ્ગાર નીકળી જાય રામ નામનો, એ પોતાના જીવનને તારી જાય। એક બાર એક રામ જન જેવું હોત પરમ તારણ નર તેવું, કે પોતાના જીવનને સાર્થક બનાવી શકે છે। નહીં, રામ કથા જેને આપણે નિર્મલ ગંગા કહીએ, જે ભક્તિ કહીએ, એ રામ કથા, એ રામ કથા સાંભળીને આપણે જીવનની અંદર શું જોતું છે એ બધું પ્રાપ્ત થઈ જાય। રામચરિત્ર માનસ પતિત પાવની જ્ઞાન ગંગા જેને કહેવામાં આવે છે। એક ગંગા હિમાલયમાંથી પ્રગટ થઈ અને બીજી ગંગા તુલસીદાસજીએ ઘરે ઘરે પ્રગટ કરી લાગી। ઈ રામ ગંગા, ઈ રામ કથા। કેમ કે જે हिमालय में मानसरोवर में જે ગંગા છે એમે ડૂબકી મારીએ તો આપણે શરીરના મેલ ધોવાઈ જાય, કહો તો આપણે જીવનના પાપ પણ ધોવાઈ જાય। પણ કઈ ખાતરી કે તમે બીજી વાર પાપ ન કરો એની કોઈ ખાતરી તો નથી ના। ગંગાજી में ગયા, સ્નાન કર્યા કે બાદ में ઘરે આવ્યા, મહાદેવજીએ લોટો ચડાવ્યા, પછી એના ઈ, કેમ કે જીવનની અંદર પાપ તો કરવાની મારી છૂટી જ છે ને, તમારે જેટલી કરવી હોય એટલે કરતે રહો। પણ તુલસીદાસજીની જે રામ ગંગા છે, જે રામચરિત માનસ, એક માનસરોવર એક રામચરિત માનસ, આ બે ગંગાને એટલો ફેર છે કે તમે માનસરોવર में જઈને સ્નાન કરો તો તમારા તનના મેલ ધોવાય અને સંતોના મત પ્રમાણે તમારા પાપ ધોવાય, પણ બીજી વાર ન કરે એની કોઈ ખાતરી નહીં। પણ તુલસીદાસજી મહારાજની જે રામ કથા ગંગા છે એને તમે એકવાર શ્રવણ કરો, એકવાર મનથી રામ નામનો ઉદ્ગાર થઈ જાય અને એ તમારા મનને જોડે રાખીને સાંભળો તો, અને તમારા જીવનની અંદર એટલો પરિવર્તન લાવી દે કે તમે પાપ કરવામાં 5 વાર વિચાર કરશો મારા બાપ। આ રામ કથા, આ નિર્મલ કથા, એટલે તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે આપણે જીવનની અંદર તે શું જોતું છે એ આપણી રામ કથામાંથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। અહીંયા રામ કથાના પ્રારંભમાં જ તુલસીદાસજીએ શ્લોક બહુ સુંદર નાખ્યો છે। વર્ણાનામાર્થ સંગાનામ રસાનામ છંદસામપી મંગલાનામ ચ કર્તારો વંદે વાણી વિનાયકો। એક વર્ણ વ્યવસ્થા જે આજ આપણે બહુ ઊંધી દિશા પકડી લીધી છે, એને માટે કહું છું મારા બાપ કે તુલસીદાસજી મહારાજે 400 વર્ષ પહેલા લખી દીધું વર્ણાનામ અર્થ સંગાનામ, કે ભગવાનને વર્ણને જોડે કાંઈ છે નહીં, ઊંચ નીચને જોડે કાંઈ નથી, બસ એક હૃદયથી એને માનો એટલે ભગવાન એનો। વર્ણ વ્યવસ્થા ભગવાનને ત્યાં નથી મારા બાપ, એ તો આપણે ઊભી કરેલી વ્યવસ્થા છે। ત્યાં તુલસીદાસજી મહારાજે પરબ્રહ્મ પરમાત્માની સ્તુતિ કરી છે, પછી ગુરુજીની સ્તુતિ કરી છે। બંદૌ ગુરુ પદ પરમ પરાગા સરોજ સુવાસ સરસ अनुरागा अमीय मूर में चूरण चारू समन सकल भवरुज परिवारु। राम कथाना प्रारंभ કર્યા પહેલે તુલસીદાસજી મહારાજે ગુરુ વંદના કરી છે, સંતોની વંદના કરી છે। ધીમે ધીમે આપણે કથાના પ્રવેશ કરતા જઈએ છીએ મારા
गुरु वंदना के बाद में संत वंदना करिए। साधु चरित शुभ, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में पल जासु। जो सही दुख परि छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજે આપણે જીવન માટે સાધુની મહિમા બતાવી છે મહારાજ, કે સાધુનું જીવન કેવો હોય। આપણે સાધુ જીવન જોવા જઈએ ને, આપણે દુર્ગુણો જોતા જઈએ, બાપુ બહુ ખાટો છે એને પાસે ન જવાય, લે બાપુને તો આપણે કઈ પડી જ નથી, આપણે કઈ માન સન્માન દેતા જ નથી। પર તમે તમારા જીવન કે અંદર ही વિચાર કરો, તુલસીદાસજી મહારાજે સ્પષ્ટ કીધું છે કે સાધુનું જીવન તો એક કપાસની જેમ હોય છે। કપાસનો ફૂલ હોય, એ ફૂલને જેવો સાધુનું જીવન છે, જે પોતે કષ્ટી સહન કરી લે પણ બીજાના દુઃખને હરી લે। ઈ બીજાના દુઃખને હરે ઈ સાધુ। હવે અહીંયા ઘણા લોકો કહે છે કે તુલસીદાસજી મહારાજે આવો કેમ લખ્યો, કપાસના ફૂલ જેવો કેમ લખ્યો? ગુલાબના ફૂલ તો લખી શકતા હતા ને, પણ ગુલાબના ફૂલની આપણે મહિમા જોઈએ, એને અંદર રસ હોય, સુગંધ હોય, પછી દંડ પણ હોય, એટલે કાંટા ક્યારે તોડવા જાય કાંટા વાગી જાય। પણ કપાસની મહિમા એટલે આપી છે કે ઈ હંમેશા પરિછિદ્ર દુરાવે છે, કેટલો કષ્ટ સહન કરે છે। જો પહેલા તો એની અંદર કોઈ રસ ન હોય, बगैर रस लो कपास लो फूल दोस्तों के साथ पच्चे और चैनल एकदम कलर बगैर रंग नो खुशियां बांटते ने खालस मुस्कुराते रहे। घड़िए घड़िए रंग बदले, ई साधु ने, ई साधु हो ही न सके जो रंग बदलता हो। रस नती रंग नती, पचे एने अंदर कोई दंड ही नहीं, परिछिद्र दुरावे એટલે ई कपासना फूल खेतर में ते आवे, हेड में जाए, हेड में ते फैक्ट्री चढ़े, फैक्ट्री पचे कंताय, और ये कंताय ना जारे धागा बने, दोरा बने, ई दोरा ना वस्त्र तैयार थाय, और जारे कपड़ा तैयार थईने ई बाजार में आवे त्यारे ई बीजा ने शरीर ने ढांकता हो। परिछिद्र दुरावा એટલે બીજાના દુઃખોને હરી લેતા હોય, એને દબાવી દેતા હોય, અને જે કમીઓ હોય એને પણ દબાવી દેતા હોય એ સંત। એટલે તુલસીદાસજી મહારાજે કે સંતની મહિમા ગાઈ છે, કેમ કે સંત સમાજનો હંમેશા કલ્યાણ જ ચાહતો હોય છે, એટલે બીજું કઈ જોતું જ નથી। આપણે કહેવા જઈએ કે આ સાધુ સંત બની ગયા છે ને માટે પોતાને હરવા ફરવા ખાવા માટે, પણ એવો નથી મારા બાપ। એ સમાજનું કલ્યાણ કરતા હોય અને એ સમાજને એ માર્ગ લઈને જતા હોય કે હાલ તને હું સારો રસ્તો બતાવી દઉં, અને એ મોક્ષની ગતિએ લઈને જતા હોય। કેમ કે આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે 84 લાખ જન્મો છે, એમે જીવ ભટકી ભટકીને છેલ્લે છેલ્લે મનુષ્ય બને છે। અને એ સંતો और जो मनुष्य जीव લઈને બેઠ્યા છે, એ જ્યારે સંતોને સાનિધ્યમાં આવે અને સંત એને પોતાના જેવા બનાવી લે અને મોક્ષને માર્ગે ચઢાવી દે। હમણાં એક સંતે કીધું છે કે આ સંતો તમારે ઘરે આવીને કોઈ દિવસ એક રોટલો ખાઈ જાય ને મારા બાપ, તો તમે વિચાર એમ નહીં કરતા કે આ તમારા રોટલા ખાઈ ગયા છે, એ તમારા રોટલાના ભૂખ્યા છે એમ નહીં વિચાર કરતા। કેમ એનું કારણ છે, સંત અગર તમારા ઘરનો રોટલો ખાતો હોય ને તો તમારા આખા પરિવારના પાપને ખાતા હોય। એ સંતને અંદર ટેવળ છે, એટલી તાકાત છે સંતની અંદર કે તમારા પાપને ઈ ખાઈ જાય અને તમને નિષ્પાપ બનાવી દે, એમ વિચાર કરીને રાખવાનો। કેમ કે મનુષ્ય જીવ છે 24 કલાક પાપો કરે છે, अरे 24 कलाक पाप में थे। जो संत ने मारे संत ने सानिध्य में जाए, एक घड़ी आधी में पुण्य
નિખાલસ થઈને તમે સંતના શરણમાં જઈને માથો મૂકી દેવું ના એટલે એ તમારા પાપોને હરી લે, તમને સારા માર્ગે ચડાવી દે. એ સંતની તાકાત છે. બિદ હરિ હરિ કવિ કોવિદ બાની कहते साधु महिमा सकुचाली. साधु ની મહિમા કહેતા કહેતા તુલસીદાસજી સકુચાઈ ગયા છે. એને સંકોચ થવા મળ્યા છે. કેમ? એનું કારણ એટલું જ છે કે સાધુની મહિમા કોઈ બખાની શકતો નથી. કેમ કે સાધુના ચરિત્રની મહિમા કોઈ પણ નથી કહી શકતો, એને પરિપૂર્ણ કોઈ નથી કરી શકતો. કેમ કે ભક્તિ પ્રદાતા જેને કહી શકાય, પોતે ભગવાન શ્રી રાमचंद्र કહે છે કે આ જીવન में તે ભક્તિ બે જ આપી શકે છે. એક તો મારો મહાદેવ તમને ભક્તિ પ્રદાન કરી શકે છે, એક આપણે ભારત વર્ષનો કોઈ સંત હોય એ પણ તમને ભક્તિ પ્રદાન કરી શકે છે. બીજો કોઈ ભક્તિ પ્રદાન ન કરી શકે. એ પોતે રાमचंद्र ભગવાન જડ ચેતન જગ જીવ મન सकल राम में जान. જે દિવસ તમે કણ કણ में ભગવાન ને જોવાનું ચાલુ કરી દેશો, સમજી લ્યો કે તમારા જીવનના દુઃખ મટી ગયા છે ને તમે ભગવાનના ચરણમાં પોગવા લાયક એક ફૂલ બની ગયા. કેમ કે ફૂલ અગર ભગવાનને ચરણમાં જઈને ચઢે તો કેટલું સુંદર લાગે. ઈ ફૂલો તૈયાર કરીને ફૂલની એક માળા બનાવીને ધીરે ધીરે ભગવાનના ગળે સુધી પહોંચી જાય. પછી પોગે ક્યારે? જ્યાં સુધી તમે ભગવાનને કણ કણ में જોવાનું ચાલુ ન કરો ત્યાં. પછી આપણે તુલસીદાસજી મહારાજે વંદના કરી છે. વિચાર કરી રહ્યા છે સર્વપ્રથમ કોની વંદના કરવી? ભગવાનની કરવી. પણ અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજે ભગવાનની સ્તુતિ પહેલા નહોતી કરી, પહેલા કૌશલ્યાજીની કરી છે. બંધુ કૌશલ્યાદિશ પ્રાચી કીરદ જાસુ સકલ જગમાજી. કે પહેલી વંદના માતાને કરી. કેમ કે એવી કોકી જોઈએ ને જેને અંદર ભગવાન પોતે આવીને અવતાર લઈ શકે. આવી કોકી અત્યારે શાસ્ત્રો પણ કહે છે કે માત્ર દેવો ભવા પિતૃ દેવો ભવા. કે આ સંસારના જો તમારે ભગવાનના દર્શન કરવા હોય તો તમારી માતા પિતાની અંદર તમે દર્શન કરી શકો છો મારા બાપ. એ માતા પિતાની અંદર તમે જ્યારે દર્શન કરવાનું ચાલુ કરી દો ને ત્યારે ભગવાન તમને ઓટોમેટિક સ્વીકારી લે. એટલે તુલસીદાસજી મહારાજે માતા કૌશલ્યાની વંદના પહેલા કરી છે.